आज ज्योतिष कार्यक्रम समस्त बिछा राशि व्यक्तिशेष मान बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण अच्छी। बंधुगण वर्ष 2026 आरंभ होगाकू जाऊँगी। एमिति केउ घटना मान अच्छी जहा वर्ष 2026 रे बिछा राशि व्यक्तिशेष मानकर जीवन में घटिबाकू जाऊँगी। बहुत विस्तार भाव में आमे आज भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। वर्ष 2026 रे शनिदेव, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति आपणकर राशि रे केउ भावरे गोचर करिवे एवं आपणकू किपरि फल प्रदान करिवे। एमिति केउ घटना मान घटिबाकू जाऊँगी जहा 2026 मसीह रे आपण मानकर जीवन में घटिकी ही रहिबा। निश्चिंत भाव में 100% आपण मानकर जीवन में घटिबा। बंधुगण एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। आपणकर जदि बिछा राशि हुई थाए, आपणकर जदि बिछा लग्न भी हुई थाए, आपण ही भिडियोटी को देखि पारिबे। तेबे चलंतु जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे चलंतु जानिबा एही 2026 मसीह रे समस्त बिछा राशि व्यक्तिशेष मानकर जीवन में केउ 6टी बड़ घटना घटिबाकू जाऊँगी। 6टी बड़ भविष्यवाणी विषय जानिबा जहा आपण मानकर जीवन में घटिकी ही रहिबा। देखंतु आपणकर हेउछि बिछा राशि एवं आपणकर राशि अधिपति हेउछंती मंगल देव। किंतु आमे जेतेबेले पूरा वर्षर राशिफल विषय रे आलोचना करिथाउ त सबुठु प्रथमे शनि ग्रह को देखिथाउ, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति को देखिथाउ। आपणकर राशि रे एमानकर स्थिति किपरि रहिबा, एमाने आपणकर राशि रे केउ भावर गोचर करिवे। काहेकि ना एही 4 गोटी ग्रह नवग्रह मानक मध्यरे सबुठु बड़ ग्रह अटंती, जहा आपणकू लंबा समय पर्यंत फल देइथांती। देखंतु आपणकर हेउछि बिछा राशि। आपणकर चतुर्थ भावरे राहु विराजमान अछंती, केतु आपणकर दशम रे अछंती, शनिदेव आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती एवं देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुछंती। सबुठु प्रथम बड़ घटना एहा अटे कि शनि आपणकर पंचम भावरे अछंती एवं पंचम भावर अधिपति बृहस्पति आपणकर अष्टम भावरे अछंती। मु एठारे देखिबाकू पाउछि जे जो माने विद्यार्थी अछंती सेमानकू सेमानकर पाठपढ़ारे किछि ना किछि समस्या बाधा उपजि अछि एवं वर्ष 2026 रे मध्य एही भली समस्या लागि रहिबा। वर्ष 2026 मे मास पर्यंत आपणकू आपणकर पाठपढ़ारे एमिति समस्या देखा जिबाकू लागिबा। काहेकि ना आपणकर पंचम भावर अधिपति बृहस्पति आपणकर अष्टम भावर अछंती एवं अष्टम भाव को कुंडली रे भल विचार करा जाय न थाए। एहा सहित आपणकर पंचम भावर शनि बसी आपणकू बहुत अधिक परिश्रम करौछंती। शनि आपणकर पंचम रे बसी आपणकू परिश्रम तो करौछंती, किंतु आपणकर पाठपढ़ारे परिश्रम अनुसार फल मिलु नाही। किंतु जेमिति ही बृहस्पति आपणकर नवम भाव भाग्य भाव को चलन करिवे, 2 जून पर ठारू आपणकर पाठपढ़ारे जहाँ भी किसी समस्या आसुअछि ताहा सब दूर होई जिबा। प्रथम घटना एहा अटे कि मे मास परे आपण आपणकर पाठपढ़ारे बहुत अधिक उन्नति करिवे। नवम भाव हायर एजुकेशन भाव होई थाए। मे मास परे आपण उच्च शिक्षा करिबा पाई बाहर को जाई पारंती। कोनोसी नूतन स्थान रे बा मनपसंदर कॉलेज रे आपणकर एडमिशन होई पारे, किमा आपणकर जदि भी किछि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, सरकारी स्तर रे किछि परीक्षा अछि, तेबे आपणकू सफलता अवश्य प्राप्ति हेबा। बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव पर रहिबा। आपणकर भितरे ज्ञान बढ़िबा, बुद्धि बढ़िबा, मैच्योरिटी लेवल आपणकर बढ़िबा। द्वितीय बड़ घटना बिछा राशि जहाँ 2026 मसीह आपण मानकर जीवन में घटिकी ही रहिबा, ताहा आपणकर फैमिली प्लानिंग को नहीं एही वर्ष सर्वश्रेष्ठ अटे। काहेकि ना शनि आपणकर पंचम रे अछंती। शनि हेउछंती समय बा काल। शनि जेउठारे बसी थांती सेही भावर शुभ फल को वृद्धि करि देई थांती, किंतु आपणकू
ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି କି ଆମକୁ ତ ସନ୍ତାନଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଘଟଣା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଟରକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଜମିଜମାକୁ ନେଇ କାହା ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଖରେ ଟିକେ କମି ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ପାଦର କିଛି ସମସ୍ୟା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ଘଟଣା ବିଛା ରାଶି, ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଏମିତି ଅଟେ କି ଏହି ବର୍ଷ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିବେ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ମେ ମାସ ପରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରେ କାହାକୁ କିଛି ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରେ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଦାନ୍ତରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ ଘଟଣା ବିଛା ରାଶି 2026 ମସିହାରେ ହେଇକି ରହିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷର ମାଲିକ। ଏହି ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି, କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି। ତ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଚମକିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଯୋଗ ବନିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ହେବ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଖାସ୍ କରି ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିପାରନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବେ।
ଷଷ୍ଠ ବଡ଼ ଘଟଣା ବିଛା ରାଶି, ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଇକି ହିଁ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଛୋଟମୋଟ କଥାରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମେ ମାସ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ବି ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ମି ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଭାବକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ କ୍ରାಂ କ୍ରିଂ କ୍ରୋମ୍ ସହ ଭମାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।